میرے دوستو، اللہ تعالی ہمارے آنے کو قبول کرے، آپ کے آنے کو قبول کرے، اور اس مدرسے کو خوب ترقی عطا کرے، اور ہر طرح کے شر اور فتنے سے مدرسے کی حفاظت کرے۔ اور آج جو میں یہاں آیا ہوں، حاجی ببلو صاحب، حافظ محسن صاحب اور محتمم صاحب کی شاید طبیعت خراب ہے، ان سے ملاقات نہیں ہوئی، ان تینوں کی وجہ سے آج آپ حضرات سے ملاقات ہو رہی ہے، مجھے بہت اچھا لگا۔ اللہ تعالی ہماری آمد کو قبول کر لے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ دعا تو بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، وہ بنگلہ میں دعا کرائیں گے؟ نہیں، بہت دعا ہو چکی ہے۔ ہاں، امریکہ والا دعا کرائے گا؟ نہیں کر دیا تو اور کرائیے۔ میں نے اتنی کر دی دعا جتنی کرنی تھی، اب اور نہیں کرتا۔ کیا کر لیجیے، کوئی بات ہے، طریقہ ہے کوئی؟ یہ فضول باتیں۔ دیکھیے خان صاحب بھی میری تائید کریں گے۔ ہاں خان صاحب، لو یہ بھی آپ کی تائید میں آ گئے۔ اچھا بھائی، دعا کر لو۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم بعدد کل شیء معلوم لک۔ اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، اے اللہ تو ہمارے یہاں آنے کو قبول کر لے، اے اللہ تو ہمارے بیماروں کو شفا دے دے، اے اللہ تو ہمارے قرضوں کو پورا کرا دے، اے اللہ تو ہمارے گھروں میں برکتیں عطا کر دے، اے اللہ تو ہمارے بزنس میں برکت عطا کر دے، اے اللہ ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ حوض کوثر پر نصیب کر دے، اے اللہ تو ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ میدان محشر میں نصیب کر دے۔ یا الہ العالمین، تیرے سامنے ہم ہیں اور تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ اپنی مہربانی سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے، اے اللہ اپنے کرم سے ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، یا غفور الرحیم، اے اللہ ہمارے بھائی فلسطین میں دنیا کا سب سے بڑا ظلم ہمارے بھائیوں پر فلسطین میں ہو رہا ہے، اے اللہ اپنی مہربانی سے تو ہماری بھائیوں کی مدد کر دے، اے اللہ ان مظلوموں کی مدد کر دے، اے اللہ تو ظالموں کو برباد کر دے۔ آج بھی اخبار میں تھا 20 آدمیوں کو شہید کیا ہے، روزانہ 20، 50، 100، 50 ہزار مسلمانوں کو بمباری کر کے شہید کر دیا ہے۔ اے اللہ دنیا کا سب سے بڑا ظلم ان پر ہو رہا ہے، اے اللہ تو ظالموں کو برباد کر دے، اے اللہ تو ظالموں کے ہاتھ کو توڑ دے، اے اللہ تو ظالموں کی کمر کو توڑ دے، اے اللہ تو مظلوموں کی مدد کر دے۔ یا ارحم الراحمین، ہم گنہگار ہیں، اے اللہ ہم بہت گنہگار ہیں، لیکن تیرا نام لیتے ہیں، اے اللہ اپنی مہربانی سے ہمارے بھائی فلسطینیوں کی مدد فرما، اے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اے اللہ تو ہمارے بچوں کو نیک لوگوں کا امام بنا دے، اے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر کر دے، ہماری آخرت بھی بہتر کر دے، اور ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے۔ یا اللہ تو ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لے، اے اللہ تو ہماری مسجدوں کی حفاظت کر دے، اے اللہ تو ہمارے مدرسوں کی حفاظت کر دے، اے اللہ تو اس مدرسے کی حفاظت فرما، اے اللہ جن لوگوں نے اس جلسے کے سلسلے میں کوشش کی ہے، محنت کی ہے، اے اللہ اپنے کرم سے ان کی کوشش اور ان کی محنت کو قبول کر لے، اے اللہ یہاں کے محنت کو قبول کر لے، اے اللہ مدرسے کو خوب خوب ترقی عطا کر دے۔ یا الہ العالمین، جو دعائیں ہم نے مانگی ہیں اپنے فضل و کرم سے ان کو قبول کر لے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ، আমরা আজকের
কি আওলাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে আমরা গুরুত্বপূর্ণ নসিহত শুনলাম এবং আওলাদ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দোয়ার সাথে আমরা শরীক হতে পেরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের শাহী দরবারে শুকর আদায় করছি আলহামদুলিল্লাহ। সম্মানিত উপস্থিতি, সম্মানিত তাওহীদি জনতা, 30 সালা আযিমুশ-শান 3 দিন ব্যাপী দস্তারবন্দি মহাসম্মেলনের আজকের শেষ দিনের এই অধিবেশনে গুরুত্বপূর্ণ বয়ান পেশ করবেন বাংলাদেশের শীর্ষ আলেমদের অন্যতম মুরব্বী শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা নূরুল ইসলাম খান সাহেব। শায়খুল হাদিস হযরত মাওলানা নূরুল ইসলাম খান সাহেব পরিচালক দারুল উলুম দুর্গাপুর সুনামগঞ্জ। সম্মানিত সুজানগরবাসী, আমরা সকলে মজলিসের সুন্দরতা বজায় রাখি। এ পর্যায়ে আমাদের মঞ্চে আসীন উস্তাদুল উলামা, উস্তাদুল মুহাদ্দিসিন, বাংলাদেশের শীর্ষ আলেমদের অন্যতম মুরব্বী শায়খুল হাদিস আল্লামা নূরুল ইসলাম খান সাহেব এ পর্যায়ে গুরুত্বপূর্ণ বয়ান পেশ করবেন শায়খুল হাদিস আল্লামা নূরুল ইসলাম খান সাহেব দামাত বরকাতুহুল আলিয়া। হযরতকে ওনার গুরুত্বপূর্ণ নসিহত পেশ করার জন্য আমি সবিনয় অনুরোধ করছি। আলহামদুলিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ জাল্লা মজদুহু আযযা সানাউহু তাকাদ্দাসাত আসমাউহু তাআলাত সিফাতুহু তাওয়াতারাত আলাউহু তাওয়াফারাত না'মাউহু الذي خلق الإنسان فطر الجان بعظيم منته نزل القرآن جعله بين الحق والباطل الفرقان رفع السماوات بغير عمد ترونها بسط الأرض نصب الجبال خلق البر أجرى البحر بعظيم قدرته نور الشمس والقمر أنطق الشجر والحجر سبحانه ما عظم شانه لا يحد ولا يتصور خلق العلم خلق الجهل خلق الحق خلق الباطل خلق العلو خلق السفل خلق اليوم خلق الليل خلق النور خلق الظلمة خلق السعادة خلق الشقاوة خلق الحياة خلق الموت خلق الأضداد خلق كل شيء نشهد أنه لا إله إلا هو وحده لا شريك له لا شريك له في ذاته ولا في نعوته ولا في كلامه ولا في كماله ولا في وجوده ولا في وجوبه ولا في ثبوته لا في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في معبوديته ولا في محموديته ولا في مسجوديته لا في ملكه ولا في ملكه ولا في ملكوته لا في جبره ولا في جبروته لا في عظمته ولا في عظموته لا في رحمته ولا في رحموته ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي بعثه الله عز وجل وأرسله بالرسالة والهداية والدراية والوقاية والعناية والأمانة والصداقة
بعثه الله عز وجل بالإمامة والقيادة والسيادة والرئاسة. نسأل الله تعالى أن ينزل بحر فضله وسحائب كرمه عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم كانوا يرون وجه النبي صلى الله عليه وسلم المتلألأ، الذين هم كانوا يركعون مع ركوعه ويسجدون مع سجوده، وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها صدق الله العظيم. আজকের দস্তারবন্দি উপলক্ষে মহাসম্মেলনের মহাত্তন সভাপতি, সমাগত ইমান দীপ্ত মুরব্বিয়ান, নবী প্রেমে উদ্বুদ্ধ প্রিয় যুবক বৈষব, আমাদের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের আশা ভরসা আজিজ তালাবা হযরত, আকস্মিকভাবে চাঁদ সূর্যের আলোচনা সম্বলিত আল্লাহ তাআলার পবিত্র কালাম থেকে একটু তিলাওয়াত করেছি। সংক্ষিপ্ত সময় তিলাওয়াতকৃত আয়াতের মর্মের আলোকে কিছু আলোচনা আপনাদের সামনে পেশ করার চেষ্টা করব। আল্লাহ তাআলার মহান দরবারে তৌফিক চাই। তবে এখানে কথা বলার কোনো পরিবেশ নেই, এরপরেও আপনাদের কিছু ফয়েজ হাসিল করার লক্ষ্যে বসলাম। তেলাওয়াতকৃত আয়াতের মধ্যে সূর্যের আলোচনা এবং চাঁদের আলোচনা রয়েছে। সূর্য একটা আলোকবর্তিকা। সূর্য তার নিজস্ব আলোর দ্বারা আলোকিত এবং সারাটা পৃথিবীকে আলো দেয় না দেয় না? বলুন না। সূর্য সবাইকে আলো দেয় না দেয় না? সবাইকে আলো দেয়। ওই সূর্য আলো অন্য কাউকে ধার করে আনে না, বরং সে নিজেই আলো। সারাটা সূর্যই আলো। আমরা দেখতে পাই শুধু সূর্য নয়, বরং চাঁদও সেও আলোকিত এবং এই পৃথিবীকে আলো দেয়। ওই চাঁদ আলো পেল কোথা থেকে? তিলাওয়াতকৃত আয়াতের মধ্যে ওই দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। ওয়াশ-শামসি ওয়া দুহাহা ওয়াল কমারি ইযা তালাহা। ওই চাঁদ অনুসরণের মাধ্যমে সূর্য থেকে আলো গ্রহণ করে নিজে হয়ে গেছে আলোময়, পৃথিবীকে করে দেয় আলোকিত। আলো সূর্য থেকে সে কেমনভাবে আহরণ করলো? অনুসরণের মাধ্যমে। এর দ্বারা বোঝা গেল অনুসরণ ছাড়া আসল লক্ষ্য অর্জন করা যায় না। এই জন্য নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাদিসের মধ্যে আছে, ইতাম্মু বি ওয়াল ইয়াতাম্মা বিকুম মান বা'দাকুম। হুজুরে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন সাহাবায়ে কেরামকে লক্ষ্য করে, তোমরা আমার অনুসরণ করো, পরবর্তী যারা আসবে তারা তোমাদের অনুসরণ করবে। সুতরাং নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই হাদিসের মর্ম যতদিন পর্যন্ত ওই সিলসিলা থাকবে, যারা ওই সিলসিলায় গ্রথিত হবে তারা ওই আলোর দ্বারা আলোকিত হয়ে যাবে। যেমনভাবে হযরতে আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু অন্ধকারাচ্ছন্ন ছিলেন, কিন্তু নবুয়তের সূর্য মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ আর অনুগমনের মাধ্যমে এই উম্মতের শুধু নয় বরং সকল উম্মতের চাঁদ হিসাবে নিজেকে গড়ে নিয়েছেন। অনুসরণ ছাড়া দিন হাসিল করা সম্ভব নয়।
নবী করিম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিভাবে নামাজ পড়েছেন আমরা তা দেখি নাই, সাহাবায়ে কেরাম দেখেছেন। সাহাবায়ে কেরামকে আমার নবী বলেছেন সাল্লু কামা রাআইতুমুনি উসাল্লি। সুতরাং নামাজ পড়ার যে নিয়মটা, ওই নিয়মটা আমরা নিজের জ্ঞান গরিমার দ্বারা নির্ধারিত করতে পারবো না। নবীজির নামাজকে যারা দেখেছেন এবং দেখে নামাজ পড়েছেন, এই যে তরতিব একটা চলে আসছে সাহাবায়ে কেরাম থেকে এই পর্যন্ত, এই সিলসিলায় গ্রথিত থাইকা নামাজ পড়লে সঠিকভাবে নামাজ হবে, ভিন্ন অবস্থায় নামাজ পড়লে নামাজ হবে না। সুতরাং অনুসরণের প্রয়োজন আছে না নাই? বলুন না, অনুসরণের প্রয়োজন আছে। ইমাম সাহেব নামাজ পড়ায়, মুক্তদির নামাজ শুদ্ধ হতে হলে ইমামের অনুসরণ করতে হবে। অনুসরণ ছাড়া কোনো মুক্তাদির নামাজ হবে না। এই জন্য আমাদের বুজুর্গানে কেরাম যে একটা ধারাবাহিকতা রেখে গেছেন, ওই ধারাবাহিকতায় থাকার জন্য, রাখার জন্য ওই সকল মাদ্রাসাগুলা এই ধরনের বিরাট বিরাট ব্যবস্থা অবলম্বন করেন। আজও এই ব্যবস্থার একটা বাস্তবতা আপনাদের সামনে। আল্লাহ তাআলা আপনাদেরকে, আমাদেরকে, সবাইকে সঠিকভাবে আমাদের আকাবিরদের এবং সাহাবায়ে কেরামের এবং শেষ লক্ষ্য নবী সম্রাট মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনুসরণ করার তৌফিক যেন দান করেন। সবাই বলুন আমিন। আবার বলুন আমিন। জোরে বলুন আমিন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ। اللهم لك الحمد كله لك الشكر كله منك المنة كلها. اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على خاتم النبيين شفيع المذنبين إمام المتقين سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين وأزواجه أمهات المؤمنين وأهل بيته وعترته الطيبين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولتلامذتنا ولمشايخنا ولأئمتنا الكرام. اللهم ارفع مراتبهم في أعلى عليين. اللهم اجعل مثواهم الجنة الفردوس. اللهم أفض علينا من فيوضهم واسلك بنا مسالك كراماتهم. اللهم اشفنا واشف مرضانا واشف من أوصانا بالدعاء. اللهم أجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اختم بالسعادة أجالنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المسلمين المظلومين بغزة وفلسطين. اللهم انصرهم نصرا مؤزرا. اللهم أيدهم بتأييدك المتين. اللهم زدهم قوة وصبرا وثباتا. اللهم اخذل أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم دمر ديارهم. اللهم مزق جمعهم. اللهم فل حدهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم أحدا. اللهم اجعلهم كعصف مأكول. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. آمين برحمتك يا أرحم الراحمين. সম্মানিত হাজির মজলিস, আমরা সামনে যে হযরতে এখন বয়ান করছেন এবং দোয়া করছেন, হয়তো আমরা অনেকে চিনেন না। বাংলাদেশের শায়খুল হাদিস ওগুলোর মধ্যে থেকে অন্যতম শায়খুল হাদিস, যে বড় বড় শায়খুল হাদিস ওগুলোর উস্তাদ, আলহামদুলিল্লাহ হুজুরে অনেক লম্বা লম্বা করে বয়ান করেন। আজকে আমরা এই বোয়ার পরিবেশের কারণে
হুজুরে মনে কষ্ট পাইছেন। আমরা মাদ্রাসার পক্ষ থেকে বারবার আপনার কাছে আমরা আহ্বান করলাম, আমরা অনুরোধ করছি, মজলিসের সুন্দরতা কোথায় রাখার লাগে, মজলিসের আদব কোথায় রাখার লাগিয়া আমরা বারবার আপনার মতো আরজ করছি। মেহরবানি করিয়া আমি আবারও পুনরায় দারুল আজিমগঞ্জ টাইটেল মাদ্রাসা 3 দিন ব্যাপী আজিমুস শান দস্তারবন্দি মহাসম্মেলন থেকে আজকের শেষ এই অধিবেশনে আপনার কাছে আবারও পুনরায় অনুরোধ করিয়া আপনারা আদর দেশ এই মাদ্রাসা আমাদের মাদ্রাসার মহাসম্মেলন আমাদের মহাসম্মেলন, এই মহাসম্মেলন সুন্দরতা বজায় রাখা আমরা যারা এখানে হাজির আছি আমরা প্রত্যেকের দায়িত্ব, প্রত্যেকের নৈতিক দায়িত্ব। যদি আমরা এই দায়িত্বের মধ্যে অবহেলা করি আর এই আজিমুস শান দস্তারবন্দি সম্মেলনের অসুবিধা অসুন্দরতা হয় তাহলে আমরা কারণে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করা লাগবো। সুতরাং আমরা সব সুন্দরভাবে বসে এক পর্যায়ে আপনাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ বয়ান পেশ করবেন দারুল উলুম আজিমগঞ্জের অন্যতম ফাজিল বিশিষ্ট মুফাসসিরে কুরআন শাইখুল হাদিস হযরত মাওলানা আমিনুল ইসলাম সাহেব দামাত বারাকাতুহুম। আমরা সব সুন্দরভাবে বসার চেষ্টা করি। আমাদের সামনে আমির আঞ্জুমানে হেফাজতে ইসলাম বাংলাদেশ ওলি ইবনুল ওলি শাইখুল ইসলাম আল্লামা মুফতি রশিদুর রহমান ফারুক বিন সাহেব বরুণা হযরত তশরিফ আমতিয়াসুল হাকিমুন নাস আল্লামা মুস্তাকুর নবী দামাত বারাকাতুহুম হুজুর তশরিফ আমতিয়াসুল এই পর্যায়ে আপনাদের সামনে গুরুত্বপূর্ণ বয়ান পেশ করবেন দারুল উলুম আজিমগঞ্জের কৃতি সন্তান বিশিষ্ট মুফাসসিরে কুরআন শাইখুল হাদিস হযরত মাওলানা আমিনুল ইসলাম সাহেব দামাত বারাকাতুহুম। হযরতকে ওনার নসিহত পেশ করার জন্য আমি সবিনয় অনুরোধ করছি। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ। نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا لهو ولعب إنما الحياة الدنيا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. وبالسند المتصل منا إلى الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن البردزبة الجعفي اليماني البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وفيوضه آمين يا رب العالمين. قال الإمام الموصوف حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت
ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل على روح سيدنا محمد في الأرواح وعلى جسده في الأجساد وعلى قبره في القبور وعلى آله وأصحابه وسلم بلغ الغلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلى عليه وآله दिल मेरा तस्खीर किया एक अरबी ने मक्की मदनी हाशिमिया मुत्तलबी है आदम के लिए फख्र अली नसबी है मक्की मदनी हाशिमिया मुत्तलबी है ज़ाहिर बैते नबवी याद रहे ये ख्वाबिदा हक रूह नबी अरबी है आहिस्ता कदम नीचे निगाह पुस्ते सदा हो बेकायदा ये हक जुम्बुश लब बेअदबी है बेकायदा ये हक जुम्बुश लब बेअदबी है बाला तरल अर्श समा जन्नत फिरदौस आराम गहे खाके रसूले अरबी है आराम गहे खाके रसूले अरबी है नहायत काबिल एहतराम मोहतरम सदर इजलास मंचे अलंकृत जातिर दिशारी उलामाए केराम आमार फित्र समतुल्य श्रद्धेय मुरब्बियान निजाम इस्लाम प्रिय तौहिद प्रिय तरुण युव समाज दुनियार शांति এটা কোনো শান্তি নয় দুনিয়ার কষ্টটাও কোনো কষ্ট নয় যেই কষ্টটা চিরদিন থাকে না এই কষ্টের নাম কষ্ট নয় যেই শান্তি স্থায়ী থাকে না এটার নাম শান্তি নয় সুতরাং দুনিয়ার শান্তি প্রকৃত শান্তি নয় পরকালের শান্তি মূল শান্তি দুনিয়ার জীবনটা ফসা কনস্থায়ী এবং ফসা হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজালি রহমতুল্লাহি আলাইহি বলেন দুনিয়াতে মানুষ যা ভোগ করে দুনিয়াতে মানুষ যা খায় সব কিছু হইল কনস্থায়ী এবং ফসা ভাত খাবেন আর রুটি খাবেন সব কিছু হইল পচা বলে কেন ভাত যদি না খায় 3 দিন পর পর্যন্ত যদি জায়গায় থাকে এটা ফসে যায় রুটি যদি না খায় 3 দিন পর্যন্ত তাকে এটা ফসে যায় নষ্ট হয়ে যায় হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাজালি বলেন দুনিয়াতে মানুষ যা ভোগ করে যা খায় সব কিছুই খুবই ক্ষণস্থায়ী এবং ফসা আর পচা জিনিস খাইয়া যে বডি হবে সেটাও ক্ষণস্থায়ী এবং পচা আল্লাহু আকবার খান এই জন্য দুনিয়ার এই শান্তিটা কোনো শান্তি নয় অশান্তিটাও কোনো অশান্তি নয় দুনিয়ার জীবনটা হইল একমাত্র খেল তামাশার মতো আল্লাহ পাক বলেন ইন্নামাল হায়াতুদ দুনিয়া লাহুওয়া ওয়া লাইব ওয়া ইন্নাদ দারাল আখিরাতা লাহিয়াল হায়াওয়ান
হলো পরিপূর্ণ খেল তামাশা। প্রকৃতপক্ষে জীবন হলো পরকালের জীবন। যা খাবে, যা ভোগ করবে সেটাও হবে চিরস্থায়ী এবং বডিটাও হবে চিরস্থায়ী। আপনার যৌবনও হবে চিরস্থায়ী, সৌন্দর্যটাও হবে চিরস্থায়ী। চিল্লাই এখন আল্লাহু আকবার। এই জন্য দুনিয়ার আমার উস্তাদ আল্লামা শাহ আহমদ শফি নব্বরাল্লাহু মারকাদাহু অধিকাংশ সময় সেটা পড়তেন। ऐसा कि ने कसबे कफल दुनिया का मस्त नबल, ऐसा कि ने कसबे कफल दुनिया का मस्त नबल, अरे उकुबा का कुछ कर ले जथन छोड़ेगा एक दिन ये वतन, अरे उकुबा का कुछ कर ले जथन छोड़ेगा एक दिन ये वतन। যেই বাড়ি ছেড়েই দিতে হবে এটা আমার বাড়ি নয়, যেই বাসস্থান আমার ছাড়তেই হবে এটা প্রকৃতপক্ষে আমার কোনো বাসস্থান নয়। নবীর সাহাবী হযরত লবিদ, যার কবিতার প্রশংসা বিশ্ব নবী শামাইলে তিরমিজিতে আছে এই হাদিস। আল্লাহর নবী বলেন, আলা ইন্না আসদাকা কালিমাতিন কালিমাতুল লবিদ, তামাম পৃথিবীতে যত সত্য কথা আছে এর মধ্যে অন্যতম ধ্রুব সত্য, একেবারে একুরেট সত্য কথা হলো আমার লবিদের একটা কবিতা। নবীজি সাহাবীর কবিতাটা নিজেও পড়তেন। আলা কুল্লু শাইইম মা খালাল্লাহ বাতিলু ওয়া কুল্লু নাগীমিন লা মুহালাতা সাইলু ওয়া কুল্লু নাগীমিন লা মুহালাতা সাইলু, নাগীমুকা ফিদ দুনিয়া গুরুরুন ওয়া হাসরাতুন, নাগীমুকা ফিদ দুনিয়া গুরুরুন ওয়া হাসরাতুন ওয়া আনতা কারীবান আন মাকিলিকা রাহিলো ওয়া আনতা কারীবান আন মাকিলিকা রাহিলো। আল্লাহু আকবার খান। নবীর সাহাবী কবিতার প্রশংসা স্বয়ং আল্লাহ নবীজি করেছেন। নবী বলেন, তামাম পৃথিবীতে যত সত্য কথা আছে আমার নবীদের এই কবিতার কথাটা হইছে সবচেয়ে ধ্রুব সত্য। যেই কথাটার অর্থ হলো আলা কুল্লু শাইইন, তামাম দুনিয়াতে যা কিছু আছে, মা খালাল্লাহ, মহান সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ পাক রব্বুল ইজ্জত ব্যতীত, বাতিল, সবকিছু ধ্বংসশীল, সবকিছু বাতিল, সবকিছু ধ্বংসশীল। এটার কেন, এর কারণ দর্শিয়ে পরের কবিতার মধ্যে বলেন, নাগীমুকা ফিদ দুনিয়া গুরুরুন ওয়া হাসরাতুন ওয়া আনতা কারীবান আন মাকিলিকা রাহিলো ওয়া আনতা কারীবান আন মাকিলিকা রাহিলো। দুনিয়াতে আল্লাহ যত নিয়ামত দিছে আমার, 7 তলা বিল্ডিং এর মালিক, 14 তলা বিল্ডিং এর মালিক, আমার সকাল বেলায় 1 কোটি টাকা আমার তহবিলে জমা হয়, বিকাল বেলায় আমার আরো 1 কোটি টাকা আমার তহবিলে জমা হয়, হাজার হাজার কর্মচারী আমার দোকানে আছে, আমার ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে আছে। কিন্তু কবি বলে, নাইমুকা ফিদ দুনিয়া গুরুরুন ওয়া হাসরাতুন, দুনিয়াতে যত নিয়ামত আছে সবকিছু হইল ধোঁকা এবং আফসোস। কেন? দুনিয়ার মধ্যে যদি কোনো মানুষ আশা করে, হায় রে আমি এমপি হইতেছিলাম তো এমপি হইল, মন্ত্রী হইতেছিলাম মন্ত্রী হইল, এমপি আর মন্ত্রিত্বের বয়স হইল মাত্র 5 বছর। 5 বছর পরে দেখা যায় মন্ত্রীর গাড়ি আগে পিছে বাঁশি বাজবে তো দূরের কথা, শিয়ালেও ডাক দেয় না। আসতে বললেন কেন? যারা ইতিপূর্বে যারা মন্ত্রী ছিল, যাদের হাক ডাকে আকাশ বাতাস কেঁপেছে, তাম বাংলার জনগণ থর থর করে কেঁপেছে, এমনও মন্ত্রী আছে এখন তাকে দেখলে কুত্তায়ও ডাকে না। আওয়াজ তুলে বলেন ঠিক না ঠিক? তাইলে নবীর কথা, নবীর সাহাবীর কথা বাস্তব। দুনিয়ার ধবধবাই, দুনিয়ার শান, দুনিয়ার গৌরব, দুনিয়ার নিয়ামত, এটা ধোঁকা। আওয়াজ
বলেন বলেন বলেন, এটা কি ধোঁকা না? কথা কন না? কোথায় গেল আমার বরত্ব? আশা ছিল মন্ত্রিত্ব হওয়া শেষ, এখন দেখতেছি সবকিছু ধোঁকা। আফসোস যদি পুরা হয় না, একটা মানুষ তাম জীবন চেষ্টা করছে মন্ত্রী হইতো, এমপি হইতো, চেয়ারম্যান হইতো, লক্ষ্য বস্তু তার মধ্যে পুরা হয় নাই, লক্ষ্য বস্তুতে পৌঁছতে পারে নাই। হাসরাতুন, এটা হইল আফসোস। নবীর সাহাবী বলেন, সমস্ত দুনিয়ার যত নিয়ামত আছে এটা হইল দুই প্রকার, হয়তো গুরুরুন নাইলে হাসরাতুন, হয়তো হইব ধোঁকা নাইলে হইব আফসোস। কথার অর্থ হলো, মনের দুনিয়ার আশা যদি পুরা হয়ে যায়, আমার আশা ছিল সুন্দরী নারী বিয়া করব, বিয়া করছে 15 বৎসর পরে দেখা যায় নিজেরও যৌবন নাই, যুবতীরও যৌবন নাই, দুজনের ওই চোখের চামড়া নিচের দিকে ঝুলে গেছে, দুজনের আগের ছাকছিক্যতা নাই। এখন চৌকির কোনায় বসে বসে শুধু কাশে আর কয়, এই জীবন আর যৌবনটা হইছে একটা ধোঁকা। কথা বুঝেননি না? বুঝেন না আপনারা? এটা ধোঁকা। মনের আফসোস পুরা হইলে দেখে এটা ধোঁকা, আর আফসোস যদি পুরা, আশা যদি পুরা না হয়, তো এটা হইল হাসরাতুন, এটা হইল তার আফসোস। আল্লাহর নবীর সাহাবী বলে, দুনিয়ার সমস্ত নিয়ামত হইল দুই প্রকার, গুরুরুন ওয়া হাসরাতুন। হয়তো মনের আশা পুরা হইলে হইব ধোঁকা, আর নাইলে হবে আফসোস। আফসোসও বাতিল, ধোঁকাও বাতিল। এই জন্য তাম দুনিয়ার সবকিছু হইল বাতিল, একমাত্র আল্লাহ এবং আল্লাহর প্রেম হলো স্থায়ী। জোরে সরে কোন আল্লাহু আকবার। আমার বন্ধুগণ শুনুন, আল্লাহ নবী, বিশ্ব নবী, সাইয়্যিদুল কাউনাইন, তাজদারে মদিনা। এই জন্য আল্লাহর নবীজিকে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন যখন ইখতিয়ার দিলেন, জিবরিল আমিন আলাইহিস সালাম নবীজির দরবারে এসে বলতেছেন, আল্লাহ নবী গো, ওগো রাহমাতুল আলামিন, আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন বলতেছেন, যদি উহুদ পাহাড়কে যদি স্বর্ণ বানায়া দেওয়া যায়, উহুদ পাহাড় 18 কিলোমিটার, চতুর্দিকে 18 কিলোমিটার। আল্লাহ নবী গো, পরিপূর্ণ পাহাড় যদি আপনার জন্য যদি স্বর্ণ বানাইয়া দেওয়া হয়, পরিপূর্ণ উহুদ পাহাড়কে যদি স্বর্ণ বানাইয়া দেওয়া যায়, আপনি কি গ্রহণ করবেন? যদি উহুদ পাহাড় আপনার জন্য স্বর্ণ বানাইয়া দেওয়া হয়, ওগো নবীজি, আপনার দারিদ্রতা থাকবে না গো, আপনার উম্মতের কোনো দারিদ্রতা থাকবে না। উহুদ পাহাড়কে যদি স্বর্ণ বানাইয়া দেওয়া যায়, আপনি কি এতে রাজি আছেন? জোরে সরে কোন সুবহানাল্লাহ। আল্লাহ নবী বলেন, ও ভাই জিবরাইল, স্বরূপ উহুদ পাহাড়কে যদি পরিপূর্ণভাবে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত, উপর থেকে নিচ পর্যন্ত মহান আল্লাহ যদি আমার জন্য স্বর্ণ বানাইয়া দেন, ওই স্বর্ণ, পরিপূর্ণ স্বর্ণ যদি আল্লাহ আমাকে মালিক বানাইয়া দেন, আমি 1 রাত অথবা 3 রাত অথবা 2 রাত, 3 রাত্রের বেশি আমার মালিকানায় থাকবে না। ইল্লা কুলতু হা কাজা ওয়া হা কাজা ওয়া হা কাজা। আল্লাহ নবী বলেন, পরিপূর্ণ উহুদ পাহাড় যদি আমার জন্য স্বর্ণ বানাইয়া দেওয়া হয়, এই উহুদ পাহাড় আমার মালিকানায় থাকবে না। 2 রাত অথবা 3 রাত থাকতে পারে। আমি পরিপূর্ণ উহুদ পাহাড়ের স্বর্ণটাকে আমার তামাম পৃথিবীর গরিব উম্মতদের মাঝখানে এইভাবে বন্টন করে দিব। কেন? আমি গরিবী জিন্দেগি চাই, আমি ধনী হয়ে থাকতে চাই না। চিৎকার দিয়ে কোন সুবহানাল্লাহ। যেহেতু দুনিয়ার শান্তি শান্তি নয়, প্রকৃত শান্তি হইল পরকালের শান্তি। দুনিয়ার ধনৈশ্বর্য, এর দ্বারা এই দুনিয়ার ধনৈশ্বর্জন করলে আমি বহুত কিছু হয়ে গেলাম, এটা যেহেতু একজন নবীর জন্য এটা কিছুই নয়। নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম এই উহুদ পাহাড়কে স্বর্ণ বানিয়ে দেওয়া হবে এই প্রস্তাব গ্রহণ করেন নাই। আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন স্বয়ং উহুদ পাহাড় দ্বিতীয় স্টেপে আল্লাহ পাক উহুদ পাহাড়ের জবান খুলে দিয়েছেন। উহুদ পাহাড় স্বয়ং নবীজির সঙ্গে কথা বলেছে। চিৎকার দিয়ে বলুন আল্লাহু আকবার।
কবি বলে ওয়ারাওয়াদাতুল জিবালু সুম্মা মিন যাহাবিন আন নাফসিহি ফাআরাহা আইয়ামা শামামি আন নাফসিহি ফাআরাহা আইয়ামা শামামি ওয়ারাওয়াদাতুল জিবালু সুম্মা মিন যাহাবিন আন নাফসিহি ফাআরাহা আইয়ামা শামামি আন নাফসিহি ফাআরাহা আইয়ামা শামামি। উহুদ পাহাড় নবীজির কাছে প্রেমের প্রস্তাব দিয়েছে, নবী গো আমি আপনাকে অত্যন্ত ভালোবাসি, আমাকে যদি আল্লাহ পরিপূর্ণ স্বর্ণ বানাইয়া দেন আপনি কি আমাকে আপনার দুই কদমের নিচে জায়গা দিবেন? আল্লাহর নবী উত্তরে বলতেছেন, ওরে উহুদ পাহাড় তুমি যদি পুরাটা স্বর্ণ হয়ে যাও, তুমি আমার মালিকানায় আসতে চাও, আমার মালিকানায় তুমি 3 রাত্রের বেশি থাকতে পারবে না, আমি দুনিয়ার ধনৈশ্বর্য চাই না, তুমি পরিপূর্ণ পাহাড়কে টুকরা টুকরা করে তামাম পৃথিবীর গরিবদেরকে আমি বন্টন করে দিব, আমি ধনী হয়ে থাকতে চাই না, আল্লাহ আমাকে, আমি গরিব হিসেবে দুনিয়াতে থাকতে চাই। শুধুমাত্র তাই নয়, সহিহ বুখারী শরীফের রওয়ায়াতের মধ্যে আসছে আল্লাহ নবী বলেন, আল্লাহুম্মা হশুরনি ফি জুমরাতিল মাসাকিন। জোরে সরে কোন আল্লাহু আকবার। আল্লাহ নবী দোয়া করে দিতেছে, ও প্রভু দুনিয়ার ভিতরে এই দুনিয়ার জগতে আমি গরিব হিসেবে থাকতে চাই, শুধুমাত্র তাই নয় গো, রোজ হাসরের ময়দানে আল্লাহ গো আমার উম্মতের মধ্যে যত ইতিম মিসকিন গরিব দুস্থ মানব আছে, যাদের ঘর নাই বাড়ি নাই, সকালে খায় বিকালে খাইবার মতো কোনো কিছু নাই, রাস্তাঘাটে কাম করে, রাস্তায় মাটি খাটে, সিএনজি ড্রাইভারি করে, রিক্সার ড্রাইভারি করে, এক বেলা খায় আরেক বেলা খাইতে পায় না, আল্লাহ নবী দোয়া করে দিতেছেন, আল্লাহুম্মা হশুরনি ফি জুমরাতিল মাসাকিন। ও প্রভু আল্লাহ তোমার দরবারে প্রার্থনা করতেছি, আমার উম্মতের মধ্যে যত ইতিম মিসকিন আছে, যত গরিব দুস্থ মানব অভাবী কাঙ্গালি আছে, আল্লাহ তুমি এদের সঙ্গে আমি বিশ্ব নবীর হাসর করাইয়া দিও। আমার বন্ধুগণ লক্ষ্য করে শুনুন, তাম দুনিয়ার ভিতরে যত নবীর পাগল, যত আশিক রাসূল, যত গোস কুতুব ওলি আব্দাল আছে গো, সবাই আল্লাহর দরবারে শেষ রাতে মুনাজাত করে দোয়া করে কান্নাকাটি করে, প্রভু গো আল্লাহ আমার হাসরটা যাতে নবীজির সঙ্গে হয়, নবীজির সেই নবুয়তের পেন্ডালের নিচে, আমার নবীজির পেন্ডালের নিচে, যেদিন হাসরের ময়দানে আমার নবীজির সেই পতাকার নিচে যাতে আমার হাসরটা হয়, নবীজির সঙ্গে আল্লাহ তুমি আমার হাসর করাইয়া দিও। আমার বন্ধুগণ শুনুন, ও নবীর পাগলের দল শুনুন, তাম পৃথিবীর আশিকানে রাসূল যত ওলি আব্দাল আছে গো, সকলের দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হইতেও পারে নাও হইতে পারে, 100% গ্যারান্টি দিতে পারবেন না, 100% সিওরিটি দিতে পারবেন না, হুজুরের দোয়া কবুল হইতেও পারে নাও হতে পারে, না হওয়ার সম্ভাবনা আছে, দোয়া কবুল হওয়ারও সম্ভাবনা আছে, কিন্তু সাইয়্যিদুল কাওনাইন রাহমাতুল আলামিন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইমামুল মুরসালিনের দোয়া কবুল হবে না হবে না এই ব্যাপারে কোনো সন্দেহ নাই, সন্দেহ করলে ঈমান চলে যাবে। নবীর দোয়া ডাইরেক্ট আল্লাহর দরবারে কবুল আর মঞ্জুর হয়ে গেছে। এবার লক্ষ্য করে শুনুন, ওলি আউলিয়া গণের দোয়া কবুল হতে পারে নাও হতে পারে গো, কিন্তু আমার নবীজির দোয়া কবুল হয়েছে, ডাইরেক্ট গ্যারান্টি আছে, ডাইরেক্ট কবুল হয়ে গেছে। ও গরিবের দল স্বরূপ, ও ইতিম মিসকিন যার ঘর নাই বাড়ি নাই সম্পদ নাই রে বাবারে, তোমার কপাল বড় কোস, আমার নবীজি দোয়া করছেন ওলি আব্দাল তাদের হাসর আমার সঙ্গে হবে, এই দোয়াটা নাই আমার নবীজি দোয়া করছেন, আল্লাহ গো আমার উম্মতের এতিম মিসকিনদের সঙ্গে আমার হাসর করাইয়া দিও। নবীজির দোয়া তো ডাইরেক্ট কবুল আর মঞ্জুর হয়ে গেছে। সহিহ বুখারীর হাদিসটা হইল সহিহ বিশুদ্ধ হাদিসের মাধ্যমে এই কথা প্রমাণ হয়ে গেছে, এই উম্মতের গরিব এতিম মিসকিন কাঙ্গাল যারা আছে, সকালে খাইলে বিকালে খাইতে পারে না, সম্পদ নাই, ঘর নাই, বাড়ি নাই, রাস্তাঘাটে ঘুমায়, বাইরে যদি ঈমান নিয়ে মরতে পারি তার হাসর বিশ্ব নবীর সঙ্গে হবে, কোনো সন্দেহ নাই।
আল্লাহু আকবার কান কথা শুনেন। আমার দোয়া কবুল হতেও পারে নাও হতে পারে, হুজুরের দোয়া কবুল হতেও পারে নাও হতে পারে। নবীর দোয়া কবুল হয়েছে 100% গ্যারান্টি আছে। আওয়াজ তুলে বলেন ঠিক না ঠিক? নবীর দোয়া যদি কবুল হয়েছে এটার গ্যারান্টি হয়, তাহলে আল্লাহর কসম এই কথার গ্যারান্টি দেওয়া যাবে, গরিব ইয়েতিম মিসকিন ঘর নাই বাড়ি নাই অভাবী কাঙ্গালি ঈমান নিয়ে যদি মরতে পারে তার হাসর নবীর সাথে হবে। সুবহানাল্লাহ। এই জন্যই তো নবীজি বলেছেন গরিব ধনীর 500 বছর আগে জান্নাতে যাবে। জোরে সোরে কোন আল্লাহু আকবার। নবীর পেন্ডালের নিচে নবীজির সাথে যার হাসর হবে সে তো জান্নাতি। নবীজি কেমন পারিবারিক জীবনটা ছিল সহিহ বুখারীর হাদিসটা পড়েছি, ওয়া বিসনাদিল মুত্তাসিল মিন ইলাল ইমামিল হাফিজিল হুজ্জাতি আমিরুল মুমিনিনা ফিল হাদিস আবি আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল ইবনে ইব্রাহিম ইবনুল মুগীরা ইবনুল বারদিসবাতিল জুফিল ইয়ামানিল বুখারী রাহিমাহুল্লাহু তাআলা ওয়া নাফা'ানা আল্লাহু বিউলুমিহি ওয়া ফুয়ুদিহি আমিন ইয়া রাব্বাল আলামিন। قال الإمام الموصوف حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا منصور عن جرير عن إبراهيم عن أسود عن عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض رسول الله صلى الله আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সবাই দুরূদ পড়েন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। সহিহ বুখারী শরীফের হাদিসটা পাঠ করলাম, যদিও কষ্ট হয়েছে। সহিহ সনদ সহ আপনাদেরকে শোনাইছি একটা বরকতের জন্য। আমরা যারা শুনেছি বর্তমানে 1 মিনিটের জন্য সহিহ বুখারী শরীফের ছাত্র। আল্লাহু আকবার। খুশি না বেজা? যারা আমরা সহিহ বুখারী পড়তে পারবো না আলিম ওলামা তারা পড়েন। আমরা যারা সহিহ বুখারী শরীফ জীবনও কুইলে মিলে দেখতে পারবো না, আমরাও 1 মিনিটের জন্য সহিহ বুখারীর ছাত্র। জোরে সোরে কোন আল্লাহু আকবার। সহিহ বুখারীর হাদিস আছে, হযরত আয়েশা সিদ্দিকা বলেন মা সাবিয়া আলু মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনযু কাদিমাল মদিনাতা। আল্লাহর নবী মক্কা ছেড়ে যখন মদিনায় হিজরত করেছেন, মদিনায় হিজরত করার পরে 10 বছর মদিনার জিন্দেগি যাপন করেছে। মদিনার মধ্যে পরিপূর্ণ 10 বছরের জীবন যাপন করেছে। হযরত আয়েশা সিদ্দিকা বলেন মক্কা ছেড়ে মদিনায় আসার পর থেকে 10 বছর পর্যন্ত মুনযু কাদিমাল মাদিনাত মা সাবিয়া আলু মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। আল্লাহর নবীর পরিবার পরিজন একাধারে 3 রাত পর্যন্ত গমের আটা দিয়া আটার রুটির মাধ্যমে পেট ভরে একাধারে 3 রাত পর্যন্ত খাইতে পারে নাই। আল্লাহ। আমার বন্ধুগণ চিন্তা করে দেখুন, আল্লাহ নবী যার জন্য আল্লাহ পাক রব্বুল আমিন তামাম জাহান তৈরি করেছেন, যার উসিলায় 7 আসমান 7 জমিন তৈরি করেছেন গো, নবীজির পারিবারিক জীবনটা কেমন? হযরত আয়েশা সিদ্দিকা বলেন মদিনার মধ্যে আগমন করার পরে কোনদিন 10 বছরের ভিতরে সালাসা লায়ালিন তিবাগা একাধারে 3 রাত পর্যন্ত মিন তাআমিল বুররি আটা রুটি দিয়া মা সাবিগা আলু মুহাম্মদ নবীজির পরিবার পরিজন 3 রাত পর্যন্ত একাধারে রুটি পেট ভরে খাইতে পারে নাই। চিৎকার দিয়ে বলুন সুবহানাল্লাহ। আমার বন্ধুগণ আল্লাহর কসম দিয়ে বলতেছি শুনুন, এই সোনার বাংলাদেশের ভিতরে কত গরিব, কত এতিম মিসকিন, কত গরিব কাঙ্গাল আছে রে, যার ঘর নাই বাড়ি নাই, রাস্তাঘাটে ঘুমায়, রাস্তাঘাটে রিফুজির মতো জীবন কাটায়। এমন কোন হত দরিদ্র ফকির কেউ যদি জিজ্ঞেস করেন একাধারে 3 রাত পর্যন্ত পেট ভরে খাইতে পারো নাই, এইরকম ঘটনা আসেনি, সেও বলবে না না, একাধারে আমার জীবনে কত রাত, কত দিন, কত
এতদিন পর্যন্ত একাধারে পেট ভরে আমি খাইছি, একাধারে 3 রাত পর্যন্ত উপবাস, একাধারে 3 রাত পর্যন্ত পেট ভরে খাইতে পারে নাই, এমন কোন ফকিরও বাংলাদেশও নাই। কথা কয় না? এমন কোন ফকিরও বাংলাদেশে পাইবেন না একাধারে 3 রাত পেট ভরে খাইছে না, এমন কোন ফকির পাবেন না। কিন্তু আল্লাহ নবীর পরিবার, সহিহ বুখারী শরীফের হাদিস, একাধারে 3 রাত পর্যন্ত আল্লাহর নবীজি, নবীর পরিবার পেট ভরে খাইতে পারেন নাই। ও মুসলমান, নবীর পরিবারের জীবন যদি এইরকম হয়, নবীর সাহাবীগণের কেমন জীবন ছিল? সহিহ বুখারী শরীফের এর আগের হাদিসের মধ্যেই আছে। আবার নবীর সাহাবী হযরতে আবু হাজিম রওয়ায়াত করতেছে, সাহাল ইবনে সাদ সাঈদী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে প্রশ্ন করতেছে, নবীজি কি হাল আকালা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আন-নকিয়া, নবীজি কি ময়দার রুটি, ময়দার আটার রুটি কি নবীজি জীবনে খাইছেন? তখন সাহাল ইবনে সাদ সাঈদী রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু বলেন, কি কইলে? ময়দার আটা? ফাওয়াল্লাযী নাফসি বিয়াদিহি মা রাআন নবিয়্যু সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আন-নকিয়া মুনযু ইবতাগাসাহুল্লাহ ইলা মা কাবাদাহুল্লাহ, নবীজি নবুয়ত প্রাপ্ত হওয়ার পর থেকে ইন্তিকালের আগ পর্যন্ত নবীজি ময়দা কি জিনিস চোখেও দেখে নাই। সুবহানাল্লাহ। ময়দা এই সময় আবিষ্কার হইছে না। ছাত্র আবার জিজ্ঞেস করে তাবিগী সাহাবীকে, হাল্লাকুম ফি আদি রাসূলিল্লাহ মানাখিল, কি বলেন আপনার যুগে কি চালনি ছিল না? গুড়ি, আঠা, গুড়ি, গম কুটাইয়া গুড়ি ছাওলানোর জন্য আপনাদের বড় লেখার বাসায় এটা কি কয়? গুড়ি যে ছাওলা, সাইন না ছালন? বলেন বলেন কি কয়? গুড়ি যে ছাওলায় যদি সাক্কা সাক্কা থাকে এটা উপরে আটকে যাবুগার, মিহি যেগুলো ফালিশ এটা নিচে পড়ে যায়, এই যে ছাওলা এটারে কি কয় আপনাদের বাসায়? ছাই। আমরা দেশে কয় ছালন, আরবিতে বলে মুন খালন, মিন খালন। সালনি এর বহু বচনে মানা খিল। তো সাহাবী জিজ্ঞেস করেন, নবীর যুগে কি আপনাদের সাহাবীদের জন্য, নবীর জন্য কি ঘরে সালনি ছিল না? সালনিতে ছাওলাইলেই তো ময়দা হয়ে যাবে। তখন সাহাবী কসম খাইয়া বলে, ফাওয়াল্লাযী নাফসি বিয়াদিহি, আরে বেটা আল্লাহর কসম, মা রাআন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুনখালান মুনযু ইবতাগাসাহুল্লাহ ইলা মা কাবাদাহুল্লাহ। আল্লাহু আকবার। খান নবীজি নবুয়ত প্রাপ্ত হওয়ার পর থেকে নিয়ে ইন্তেকালের আগ পর্যন্ত ছাই কি জিনিস, সালনি কি জিনিস চোখেও দেখে নাই। তখন সাহাবীর ছাত্র আবার প্রশ্ন করে, তাইলে আপনারা কিভাবে রুটি খাইতেন? তখন সাহাবী উত্তরে বলে, কুন্না কুন্না নাতহানুহু ওয়া নানফাহুহু ফায়াতিরু মা তারা ওয়া মা বাকিয়া সাররাইনাহু ফাকালনাহু। সহিহ সাহাবী বলতেছে, দেখ আমরা সাক্কির মধ্যে আটা ফিসতাম নবীর যুগে। আল্লাহু আকবার। খান নিজে নিজেই সাক্কির মধ্যে আটা ফিসিয়া ওই আঠারে সালন তো ছিল না, আমরা ফু দিতাম, ফু দিলে কিছু বাকল সাকল উড়ে যেত, ফায়াতিরু মা তারা যা উড়ার উড়ে যেত, ওয়ামা বাকিয়া সাররাইনাহু ফাকালনাহু। সহিহ বুখারী শরীফের সহিহ হাদিস। নবীর সাহাবী সাহাল ইবনে সাদ সাঈদী বলেন, ওই যে বাকি রইতো কিছু সাক্কা মাক্কা সহ ওইটা ওই আমরা কাই কইরা রুটি বানাই খাইছি। চিৎকার দিয়ে বলেন সুবহান। আমার বন্ধুগণ, এত সাদা মাথা। সহিহ বুখারী শরীফের 2টা হাদিস আমি আপনাদেরকে শোনাইলাম। চক্ষুটা বন্ধ করে আল্লাহর দোহাই একটু চিন্তা করেন, নবী এবং সাহাবীদের জীবন কত সাদা মাথা এবং কত কষ্টের ছিল। আল্লাহু আকবার। খান আমার বন্ধুগণ, যেই নবীজি জীবনে কোনোদিন ময়দা চৌকেও দেখে নাই, যেই নবী এবং যেই নবীর সাহাবীগণ একাধারে 3 রাত পর্যন্ত পেট ভরে খাইতে পারে নাই, ওই সাহাবায়ে কেরামের যুগে ইসলাম কিন্তু দুর্বল ছিল না। সাহাবায়ে কেরামের আর্থিক দুর্বলতা ছিল, অভাব অনটন ছিল। আজকে যারা মুসলমানদের মধ্যে একটা কথা আছে, আমরা অস্ত্র কেনার কোনো পয়সা নাই। আমাদের শত্রু বাহিনী খ্রিস্টান মিশন যুগে ইসলাম এবং মুসলমানরা কত অভাব ছিল, কিন্তু এত অভাব থাকার পরেও নবীর সাহাবীদের যুগে যাদের আঙ্গুলের ইশারায় তাম পৃথিবীর মহাশক্তিগুলো থর থর করে কাঁপত।
আমার বন্ধুগণ, আমার সংক্ষিপ্ত বক্তব্যে আমি এই কথাটা উদাত্ত কণ্ঠে বলতে চাই। বর্তমান এই বাংলার নৌজওয়ান ভাইরা, যুবক ভাইরা যারা আছেন, আপনাদের কমর মজবুত করতে হবে, মনোবল মজবুত করতে হবে। যদি তাগুতি শক্তির সঙ্গে জিহাদ করার প্রয়োজন হয়, অস্ত্র নাই কথা বলা যাবে না, পয়সা নাই বলা যাবে না। নবীর সাহাবীগণ কত দারিদ্রতার মাঝে থাকার পরেও তাদের তলোয়ারের আওয়াজ, তাদের আঙ্গুলের ইশারায় তাম পৃথিবী থরথর করে কাঁপত। মনোবল তাজা করতে হবে, কমর মজবুত করতে হবে, অচিরেই তাগুতি শক্তির সঙ্গে লড়াই করতে হবে। আমরা তৈরি আছি যে না? তাগুতি শক্তির সঙ্গে লড়াই সন্নিকটে, গজওয়াতুল হিন্দের লড়াই সামনে সন্নিকটে। অবস্থার প্রেক্ষাপট তাই বোঝা যাইতেছে। আমার বন্ধুগণ, সমসাময়িক আমরা সবাই ব্যথিত, দুঃখিত। এই ইজতেমার ময়দানে যে ভাইয়েরা শহীদ হয়েছে, কার ইন্ধনে, কার অর্থ যোগানোর মাধ্যমে? অবশ্যই বাংলাদেশে এই সাতপন্থী যত বাতিলিরা আছে, এটা হইল ইন্ডিয়ার মুডির প্রোডাক্ট। আওয়াজ তুলে বলুন ঠিক না ঠিক? ইন্ডিয়ার পুঠাক বাংলাদেশে দেখতে চাই না। আওয়াজ তুলে বলুন ঠিক না ঠিক? ইন্ডিয়ার কোন পুঠাক বাংলাদেশে আমরা দেখতে চাই না। ইন্ডিয়ার মোদির সন্তান ইন্ডিয়ায় চলে যাও, মোদির আঙ্গুলের ইশারায়, মোদির ষড়যন্ত্রে তবলিগের মধ্যে দুই ফাট। আওয়াজ তুলে বলেন ঠিক না ঠিক? সুতরাং বাংলাদেশে যে যারা সাতপন্থীরা, বাংলাদেশে তাদের দোসররা খারা, এটা বিগত 15 বছরের ইতিহাস আপনাদের সামনে আছে। সাতপন্থীদের দোসর কারা, কার মদদে এগুলো হচ্ছে, এটা বাংলার মানুষের কাছে আর গোপন নয়। আওয়াজ তুলে বলুন ঠিক না ঠিক? আস্তে আস্তে করে ইসকন বলেন, এই সাতপন্থী বলেন, সব কিছু হলো ইন্ডিয়ার মোদির প্রোডাক্ট। সুতরাং ইন্ডিয়ার প্রোডাক্ট বাংলাদেশে চলবে না। এতে আপনারা রাজি আছেন না? নাই? আমার বন্ধুগণ, বড়লেখা উপজেলার যত তাবলিগি ভাইরা আছে, এই মহাসমাবেশ থেকে আমি এই কথাটা আপনাদের পায়ে ধরে, হাতে ধরে অনুরোধ জানাই, এবং বড়লেখার সমস্ত তৌহিদি জনতা, উলামায়ে দেওবন্দের অনুসারী জনতা, সকলকে হাতে ধরে, পায়ে ধরে আমি বলবো, তাবলিগ ছিল, আছে, থাকবে। সাদ সাহেবের তাবলিগ নয়, মৌলানা ইলিয়াস সাহেবের তাবলিগ। আওয়াজ তুলে বলুন ঠিক না ঠিক? সাদ কান্দলবির তাবলিগ আমরা করি না, মারামারির তাবলিগ আমরা করতে চাই না। মারামারির তাবলিগ যারা করে তাদেরকে এই বড়লেখার মাটিতে অনাস্থা এবং তাদেরকে নিষেধাজ্ঞা জারি করতে হবে। বড়লেখার মাটিতে ইন্ডিয়ার প্রোডাক্ট, মোদির প্রোডাক্টের তাবলিগ করতে দেওয়া যাবে না, যাবে না, যাবে না, যাবে না। এগুলো শুধুমাত্র একটা বাতাস, মূল ষড়যন্ত্র গভীরে। ইসকনের ষড়যন্ত্র বলেন, সাদ কান্দলবির এই সাদিয়ানি ফিরকা বলেন, সব কিছু হইল এক জায়গার মধ্যে গোড়াপত্তন এক জায়গায়। আওয়াজ তুলে বলুন ঠিক না? সব কিছুই এটাও আমরা জানি। বাংলাদেশের ভিতরে কিছু মিডিয়াও, প্রথম আলো, ডেইলি স্টার, আপনারা চিনেন,
এনডিআর দালালি করতেছে। আওয়াজ তুলে কোন ঠিক না? আমি যে কথায় ছিলাম, আমার মূল আলোচনা হলো নবীর পারিবারিক জীবন, সাহাবীদের পারিবারিক জীবনের হিস্ট্রি। আমি দুইটা সহিহ বুখারী শরীফের দুইখানা হাদিস শোনাইলাম। এত গরিবানা অবস্থায় যদি পার্সিয়ান মুলক জয় করতে পারে, রোম সাম্রাজ্য জয় করতে পারে নবীর সাহাবীগণ, আমরা নবীর সাহাবীদের চাইতে আর্থিকভাবে লক্ষ কোটি গুণ বেশি সচ্ছল। আওয়াজ তুলে বলেন ঠিক না? আমরা কি 3 রাত পর্যন্ত পেট ভরে খাইতে পারি না? কথা বলেন, পারিনি না? পারি না। কিন্তু নবীর ঘরে একাধারে 3 রাত মা সাবিয়া আলু মুহাম্মাদিন সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালাসালায়ালিন মিন তাআমিল বুররে সালাসালায়ালিন তিবাগা, 8 রুটি খাইয়া একাধারে 3 রাত নবীর পরিবার একাধারে 3 রাত পেট ভরে খাইতে পারে নাই। সুবহানাল্লাহ। তখন তাবি জিজ্ঞেস করে আয়েশাকে, ওগো নবীর স্ত্রী আয়েশা, আপনারা কি খাইয়া থাকতেন? তখন হযরতে আয়েশা সিদ্দিকা বলেন, কাফানা আল আসওয়াদান, আমরার যথেষ্ট হইতো 2টা কালো জিনিস, আল মা ও আত্তামার। সহিহ বুখারীর হাদিসের মধ্যে আছে, নবীর স্ত্রী বলেন 2টা কালো জিনিস, একটা হইল খেজুর, আজওয়া খেজুর, আর পানি। আমরা খেয়ে খেয়ে দিনাতিপাত করতাম। আল্লাহু আকবার, জোরে বলেন। এরপরেও ইসলাম দুর্বল হয় নাই আমার বন্ধুগণ। নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম আলহামদুলিল্লাহ। সম্মানিত সুজানগরবাসী, ঐতিহ্যবাহী জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম আজিমগঞ্জের 3 দিন ব্যাপী 30 সালা আজিমুস শান দস্তারবন্দি মহাসম্মেলনের 3য় দিনের শেষ এই অধিবেশনে আমাদের আজকের সম্মানিত অতিথি জনাব অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ সাজিদুল করিম সাহেব, ভাইস চ্যান্সেলর শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সিলেট, জনাব অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ সাজিদুল করিম সাহেব, ভাইস চ্যান্সেলর শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় সিলেট, মুহতারাম আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছেন। আমরা সুজানগরবাসীর পক্ষ থেকে ঐতিহ্যবাহী বিদ্যাপীঠ জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম আজিমগঞ্জের 30 সালা 3 দিন ব্যাপী দস্তারবন্দি মহাসম্মেলনের পক্ষ থেকে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাচ্ছি। দোয়া করছি দেশ এবং জাতির খেদমতের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুহতারামকে কবুল করুন এবং হায়াতের তৈবা দান করুন। আমরা সবাই বলি আমিন। এর পর্যায়ে কথা বলবেন এই জামিয়া ইসলামিয়া দারুল উলুম আজিমগঞ্জের মহাপরিচালক উলামায়ে কিরামের মুরব্বী আল্লামা শাহ বদরউদ্দিন দামাত বারাকাতুহুল আলিয়া। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা আরো মোবারকবাদ জানাচ্ছি আমাদের এই দস্তারবন্দি মহাসম্মেলনে তাশরীফ আনছেন কারিউল কুররা হযরত মাওলানা সিরাজুল ইসলাম সাহেব, সভাপতি আল কোরআন শিক্ষা পরিষদ বাংলাদেশ। কারিউল কুররা হযরত মাওলানা সিরাজুল ইসলাম সাহেব। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আলহামদুলিল্লাহ, এই ঐতিহ্যবাহী জামিয়া মুবারক মজলিসে আমার মতো গুনাহগার হাজির হওয়ার যে তৌফিক দান করেছেন, আল্লাহ পাকের হাজারো লাখ শুকরিয়া আদায় করি। আলহামদুলিল্লাহ। হযরত মাওলানা শেখ বদরউদ্দিন সাহেব
দামাত বারাকাতুহুম, উনি এবং আমি একসাথে দীর্ঘদিন লেখাপড়া করেছি। ঢাকা জামিয়া নুরানিয়া আরাবিয়া লালবাগ মাদ্রাসায় একসাথে ভর্তি হয়েছিলাম এবং ওনার কাছে আমি তকরার করছি, ওলামায়ে কেরাম বুঝেন, এই হিসাবে উনি আমার উস্তাদ তুল্য। ওনার হুকুম রক্ষার্থে এমন একজন ব্যক্তিত্বকে আল্লাহ পাক হাজির করে দিয়েছেন আমার চেষ্টায়, জনাব ডক্টর শাহিদুল করিম সাহেব, যিনি এই বাংলাদেশে উচ্চ শিক্ষায় অধিকারী যিনারা এদের মধ্যে অন্যতম চিন্তাশীল ব্যক্তি শাহিদুল করিম সাহেব। আল কোরআন শিক্ষা পরিষদ পরিচালিত সিলেট দরগা মহল্লায় ছোট্ট মুটো আমরা একটা মাদ্রাসা করছি। যে কোনো মুহূর্তে শাহিদুল করিম সাহেবকে ফোনে দাওয়াত দিলে ফাঁকির মতো আইয়া উইরা হবেন। এইরকম সম্পর্ক উলামায়ে কেরামের সাথে, কোরআনুল করিমের সাথে। এই শাহিদুল করিম সাহেব আজকে শাহজালাল বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বিগত দিনগুলির ইতিহাস আপনারা জানা আছে, কত রক্ত আমরা জড়াইছি, কত আন্দোলন করেছি। এই বিভিন্ন নাস্তিক মুরতাদদের হাতে শাহজালাল ইউনিভার্সিটি পরিচালিত হইত। আল্লাহ শুকর, এই সমস্ত মুরতাদ নাস্তিকদের কবল থেকে আল্লাহ রক্ষা করে ও উদ্ধার করে এইরকম একজন ব্যক্তিত্ব যিনি আজকে আপনাদের সামনে বসে আছেন। এত আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন ওনাকে আল্লাহ তার কুদরতি ভাবে এই শাহজালাল ভার্সিটির প্রফেসর আসলে বসাইছেন। ওনার সাথে আরো কয়েকজন আছেন, ওনার পিএস আছে এবং পিসি সাহেবের পিএসও আছেন এবং ইঞ্জিনিয়ার বিভাগের জনাব জাইনাল সাহেব আছেন। এখন আমাদের প্রোগ্রাম যেহেতু শেষ পর্যায়ে, এই জন্য আমি হযরতকে আপনাদের সামনে আমরা উপস্থাপন করছি। উনি যতটা ইচ্ছা কথা রাখবেন। আর আপনাদের কাছে শাহিদুল করিম সাহেবের পক্ষ থেকে দুআর দরখাস্ত করি, এদেশ নাস্তিক মুরতাদ হতে শাহজালাল ভার্সিটিকে সরকারি আখড়া হিসাবে বানাইবার চেষ্টা করছে। এই দুনিয়াতে যেহেতু ওনাকে আল্লাহ আনছে, ওনার সুস্থতার সাথে দীর্ঘ আয়ু ওর দোয়া দরখাস্ত করছি এবং অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার জন্য আপনাদের কাছে আমি দোয়া প্রার্থী জনাব শাহিদুল করিম সাহেবের পক্ষ থেকে। আলহামদুলিল্লাহ। দারুল আজিমগঞ্জের সম্মানিত মহাপরিচালক আল্লামা শেখ বদরুদ্দিন দামাত বারকাতুহুর সহপাঠী আমাদের এই মুহতারাম আল্লাহ রাব্বুল আলামিন হায়াতে তয়্যিবা দান করুন। এবং আমরা আন্তরিকভাবে খুশি হয়েছি দারুল আজিমগঞ্জের দস্তারবন্দি মহাসম্মেলনের বরকতে আজকের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানিত ভাইস চ্যান্সেলর জনাব অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শাহিদুল করিম স্যারকে আমাদের দেখার সৌভাগ্য হয়েছে। বিদায় আমরা আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি। আলহামদুলিল্লাহ। আমরা স্যারের জন্য দোয়া করি, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন মুহতারামকে হায়াতে তয়্যিবা দান করুন। দেশ জাতি ইসলামের জন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন অধ্যাপক ডক্টর মোহাম্মদ শাহিদুল করিম সাহেবকে কবুল করুন। আমরা সমস্যায় বলি আমিন। এরপরে মুহতারাম আমাদের সামনে বক্তব্য পেশ করার জন্য আমি সবিনয় অনুরোধ করছি।